നല്ലവനാ പ്രിയനേ, ഇധരയിൽ രുചിച്ചറിവാ ഇടയായതിനാ ഒടുവിൽ വരെയും ഇനി എനിക്കെന്നും താൻ മതിയാ. ഇടയായതിനാൽ ഒടുവിൽ വരെയും ഇനി എനിക്കെന്നും താൻ മതിയാ. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज प्रभु यीशु मसीह का चेला का जीव के बारे में हम सीखेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है उसका जीव किस तरह का होना चाहिए। याकूब की पत्रिका से कुछ बातें पिछले दिनों में सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आज याकूब का पत्रिका 3 अध्याय उसका 9वीं आयत से हम सीखेंगे। उसके लिए अपने आप को समर्पण करें। प्रभु आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना में लगे। आप सबको പ്രഭു ആശിഷത്തെ. നമ്മെല്ലാവരെയും കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് ഇടപെടേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ ആറാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ശപിക്കുന്ന നാവാണ്. छठवीं बात याकूब की पत्रिका 3 अध्याय में हम देखते हैं, वो श्राप देने वाला जीव। और 7वीं बात उसमें लिखा है स्तुति करने वाला जीव। देखिए, श्राप करने वाला जीव जो है एक चेला के लिए योग्य नहीं है। श्राप जो कड़वा है ऐसे करके उसमें लिखा है, उसका 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा है, इसी से हम मतलब जीव से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और कड़वा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। यहां पे साफ साफ लिखा है, श्राप एक कड़वा जल के समान है और स्तुति मीठा जल के बराबर है। ഇവിടെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശാപത്തെക്കുറിച്ചും സ്തുതിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഉറവിന്റെ ഒരേ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് മധുരവും കയ്പുള്ള വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു വരുമോ? അത് തമ്മിൽ നാം തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മധുരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ, അനുഗ്രഹത്തെ, സ്തുതിയെ മധുരത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ട് ശാപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശാപവാക്കുകളെ കയ്പിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. देखिए, श्राप को वो कड़वा पानी से तुलना करके आशीष को, धन्यवाद को मीठा जल के समान यहां पे कहलाया है। हमसे श्राप नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसका 14वीं आयत में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हैं तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यहां पे कड़वापन
क्या उत्पन्न करता है? कड़वी डाह उत्पन्न करता है। उससे हम दूसरों को श्राप देने के लिए हमारा अंदर से ऐसी एक अगुवाई होती है. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയ്പുള്ള ഈർഷ്യ, ശാഠ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ശാപവാക്കുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ്. അത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പക, നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ചിലർ മൂലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നാം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിന്തിച്ച് അവരോടുള്ള കയ്പിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ശാപവാക്കുകൾ പുറപ്പെടുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. यहाँ पे याकूब की पत्रिका के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बताना चाहता है, जब दूसरों के बारे में कड़वापन हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हम हमारे चिंत सोच विचार दूसरों के बारे में जब अच्छा नहीं होता है तो समय आने पर हम जब उनको देखेंगे तो हम हमारे अंदर से, हमारे जीभ से श्राप का वजन निकलते हैं. वो कड़वापन है, दूसरों को दोष करता है, उसको श्राप देने से उनको अच्छा नहीं लगता है. वो परमेश्वर के चेलों से, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा जीभ मधुर मीठी बातें, अनुग्रह का, शांति का और स्तुति प्रशंसा की बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए, जो सुनने वालों को अच्छा लगे, उनके अंदर की आत्मा को अच्छा लगे. उसी तरह की बातें प्रभु के चेलों से निकलना चाहिए. यहां पे आगे हम देखेंगे तो उसका 18वीं आयत में അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി എന്ന ഫലം കൊയ്യും. देखिए याकूब की पत्रिका 3 अध्याय का 18वीं आयत में, और मिलाप करने वाले, हालेलुया, ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है. प्रभु का नाम की महिमा हो. हालेलुया. ഇവിടെ നോക്കുക, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ശാപവാക്കുകളെ പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവിടെ കലക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വേണം വിതയ്ക്കുവാൻ. जो मिलाप कराने वाले हैं उनके अंदर से मेल मिलाप का बातें निकलना चाहिए. अगर श्राप निकलेगा तो वहां पे शांति नहीं होगी, वहां पे झगड़ा उत्पन्न होती है. परमेश्वर के बच्चे जो होते हैं वो शांति देने वाले होते हैं. इसलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहा था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तब बोला, तुम जो भी घर पे जाता है, जिससे भी मिलता है, उसको शांति दे दो. उसको प्रभु परमेश्वर की ओर का शांति उनसे बताओ, उसके बाद परमेश्वर का वचन उनसे कहो. अगर वहां पे कोई भी तुमको स्वीकार करता है, उनके घर में शांति होंगी. हम शांति देने वाले हैं. परमेश्वर ने हमें शांति दिया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भी दूसरों को शांति देने वाला बनना चाहिए. നമ്മെ കർത്താവ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം സമാധാനത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. നാം കലക്കത്തിന്റെ മക്കളല്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. നാം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ, അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, റോമലേഖനം 14:17 വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ നമ്മെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമാണ്. ആ സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കേണ്ടവരാണ്.
നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് അത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. हमें प्रभु परमेश्वर ने परमेश्वर का राज्य में लेके आया है. रोमियो के पत्रिका 14 का 17 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य में शांति है. हम उस शांति को अनुभव करते हैं और उस शांति को अनुभव करने वाला दूसरों को भी उस शांति को उनको भी अनुभव होने के लिए उसी राज्य में लेके आना है. वो हमारा कर्तव्य है. हम दूसरों को झगड़ा के लिए नहीं, उनकी शांति के लिए कार्य करने वाला बनना चाहिए. നാം ഇതിനകത്ത് ശിമെയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്താലൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 2 ശമൂവേൽ ചാപ്റ്റർ 16 verses 5 onwards. दूसरा शमूएल का पत्रिका उसमें 16वां अध्याय 5वीं आयत से हम देखेंगे तो वहां शिमी करके एक व्यक्ति है. वो जब दाऊद अपने लोगों के साथ भाग रहे थे उस समय शिमी आकर के दाऊद को श्राप देने लगा. चिल्ला चिल्ला करके ऊंचे शब्द से दाऊद को श्राप दिया. बोला कि तू खूनी है और तुझे भी मारा दिया जाएगा, तू भी मर जाएगा करके, तो तू अच्छा नहीं होगा करके बहुत सारा गालियां बरसा करके श्राप देते हुए दाऊद को कहा. पढ़िए. When King David came to Baharu, behold, there came out from there a man of the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera. He came out cursing continually as he came. He threw stones at David and at all the servants of King David. And all the people and all the mighty men were at his right hand and at his left. Yes, okay. So then वहां पे क्या हुआ था? उस समय जब श्राप दे रहा था, दाऊद परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है. वो परमेश्वर का दास है, एक अभिषिक्त है. जब उन्होंने श्राप की बातें सुना तब वहां पे दाऊद कहता है ये जो शिमेई है उसको परमेश्वर ने मुझे श्राप देने के लिए कहा है. कोई बात नहीं, उसको श्राप देने दो. अगर प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर दया करेगा तो आने वाले दिनों में प्रभु इस श्राप को मेरे ऊपर അനുഗ്രഹ ബനാ കർക്കെ ദേംഗെ. ഇവിടെ ദാവീദ് ശിമെയെ തന്നെ ശപിക്കുമ്പോൾ ആ ദാവീദ് ഒരു അഭിഷിക്തനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷനാണ്. ആ ശാപങ്ങളെ തന്റെ മേൽ വർഷിക്കുവാൻ ശിമെയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാരമില്ല, എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം ഈ ശാപത്തെ മാറ്റി എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ മേൽ കനിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ താൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ശിമെയെ കൊല്ലുവാൻ വേണമെങ്കിൽ ദാവീദിന് കഴിയുമായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ സേനാപതി ചോദിച്ചു, ഞാൻ അവനെ വെട്ടിക്കളയട്ടെ? പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചതാണ്, അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ അനന്തരഫലം എന്തായിരുന്നു? 1 രാജാക്കന്മാർ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 44 മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ശിമെയി കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ശിമെയി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ദാവീദിനെ ശപിച്ചു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ. ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോൻ രാജ്യഭാരമേറ്റപ്പോൾ അവൻ ശിമെയിയെ കൊല്ലുവാനിടയായി തീർന്നു. देखिए, जब शिमेई दाऊद को श्राप दिया उस समय उनके सेनापति दाऊद के सेनापति दाऊद से कहा, क्या मैं जाकर के उसको मार डालूं, शिमेई को मार डालूं? नहीं, दाऊद का कहा नहीं, अभी परमेश्वर ने शिमेई को बोला है मुझसे श्राप देने के लिए, उसको श्राप देने दो. आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरा श्राप
हटा करके मुझे अनुग्रह देगा, मुझे आशीष देगा। हम उसकी परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करेंगे। आगे क्या हुआ? इसी कारण शिमई ने दाऊद को श्राप दिया हुआ, इसी कारण दाऊद का बेटा सलोमन सुलेमान जब अधिकार में आया, पहली राजा 2 अध्याय का 44 में लिखा है, वो शिमई को मार डाला। देखो, श्राप देने से वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। प्रभु परमेश्वर का बच्चों के लिए, प्रभु यीशु मसीह का चेलों के लिए योग्य नहीं है। हमारे मुंह से श्राप के बातें नहीं निकलना चाहिए। നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന്, ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ശാപവാക്കുകൾ പുറപ്പെടുന്നത് നല്ലതല്ല. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുതെന്നാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ബാലാക്ക് രാജാവ് യഹൂദ ജനത്തെ, ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ബിലിയാം എന്ന പ്രവാചകനെ കൂലിക്കെടുത്തു. ബിലിയാം പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ തടഞ്ഞു, വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷവും ബിലിയാം ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവനെ തടഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വായിൽ ആക്കി തരുന്നത് മാത്രമേ നീ പറയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ മുന്നോട്ട് അയക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്നാൽ അവൻ പോയത് ദൈവജനത്തെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. देखिए, संख्या के पुस्तक में नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 6 ऑनवर्ड्स 22 का 6 से लेकर के हम पढ़ेंगे तो वहां पे बिलेयाम बालाक राजा के पास जाता है यहूदी जनों को श्राप देने के लिए। परमेश्वर की आत्मा ने उनको रोका था। उसके बाद जब जो जाने लगा, उसी समय भी परमेश्वर अपने दूत को भेज करके उनको रोका। उसके बाद जब वो जाने लगा तो कहा, तुम जाओ, लेकिन मेरे लोगों को श्राप नहीं देना है। जो वचन मैं तुम्हारे अंदर देगा उसी वचन तुम्हें बताना है। वो गया, राजा के पास गया, यहूदी जनों को श्राप देने के लिए वो शुरू किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके मुंह पर श्राप के जगह पे आशीष के बातें दिया। हालेलुया। श्राप के जगह पे वो परमेश्वर के जनों को आशीष दिया और वापस आ गया। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी बात हुई थी। वो जाने से पहले बालाक राजा से कहा, तू ऐसे ऐसे करेगा तो यहूदी जन्म अपने आप नाश हो जाएंगे। इसलिए आगे क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद जब यहूदी जन अपना प्रोमिस लैंड में जा रहा था, वहां पे जाते जाते कुछ राजाओं के साथ जो वार किए थे, लड़ाई किए थे, उसमें बिलेयाम भी मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वो श्राप देने के लिए गया था. നോക്കുക, നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. ബിലെയാം യഹൂദ ജനത്തെ ശപിക്കുവാനാണ് പോയത്. അവന് ദൈവത്തെ അറിയാമായിരുന്നു, ദൈവജനത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ജനം ശപിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരല്ല, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടെ ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായിട്ട് അവൻ കടന്നുപോയി. അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തടഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് തടഞ്ഞു. അവൻ പോയി യഹൂദ തന്റെ ജനത്തെ ശപിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചില്ല. അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവൻ മടങ്ങിപ്പോന്നു. പക്ഷെ പോരുമ്പോൾ അവൻ ബാലാക്ക് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ അവരുടെ ഇടയിലെ വേർപാട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ, അവരുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം നശിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലാക്കിന് ദുരുപദേശം കൊടുത്ത് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്ന ബിലെയാമിനെ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദജനം
രാജാക്കന്മാരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി വന്നപ്പോൾ ബിലിയാം പാർത്ത പട്ടണത്തെയും അവർ കീഴടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. യഹൂദന്മാരുടെ വാളിനാൽ ബിലിയാമും കൊല്ലപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. നോക്കുക, ശപിക്കുവാൻ പോയവന്റെ ഗതി എന്തായി തീർന്നു? ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല. നമുക്കതൊരു പാഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുവിനെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर के वचन में ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे बन करके, प्रभु यीशु मसीह के चेले बन करके जीना है, उसी के लिए लिखा है. देखिए, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो. परमेश्वर का वचन में ही लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है. और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में ऐसा ही किया है. जो लोग उनको श्राप दिया, जो लोग उनको सताया, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया, उनका भलाई के लिए प्रार्थना किया. वचन में हम सीख सकते हैं. लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 28 देखिए. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 6:28. ലൂക്കോസ് 6:28. അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവേൻ, നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ. ലൂका 6वां अध्याय उसका 28वां आयत, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. क्यों करें? हालेलुया. क्योंकि हम लोगों को प्रभु ने आशीष के लिए बुलाया है, श्राप के लिए नहीं बुलाया है. पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 9वीं आयत देखिए. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 9. 1 പത്രോസ് 3:9 വാക്യം. ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പീൻ. बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं. നമ്മെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അനുഭവമാക്കേണ്ടതിനെന്നല്ല, അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കേണ്ടതിന്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അവകാശികളാണ്. നമ്മെ അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കുവാനാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിളി എന്താണ്? കിസ്ലിയെ ഹമേ ബുലായ ഗയാ ഹൈ. യഹാ പേ ലിഖാ ഹൈ, आशीष जो स्वर्ग से जितना भी आशीष है उसका सबका वारिस बनने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है. इसलिए श्राप देने वाला नहीं, आशीष देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि हमारे खजाने में प्रभु परमेश्वर ने हमें आशीष से भरा हुआ है. हमारा खजाना आशीष से भरा हुआ है. उस आशीष को लेकर के हम इस्तेमाल करें. उस आशीष दूसरों को बांटे, श्राप नहीं बांटे, आशीष बांटे. നമ്മെ
അനുഗ്രഹത്തിന് അവകാശികളാക്കി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിറച്ച ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദൈവമനുത്തിൽ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവകാശമായി ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. ശാപമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, അനുഗ്രഹമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം അനുഗ്രഹത്തെ അവകാശമാക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം നമ്മെ അവകാശികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മെ അവകാശികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. एफिसियों के पत्र पहला अध्याय उसका 14 आयत में हम देखेंगे, वहां पे लिखा है स्वर्ग के सारे आशीषों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो सारे आशीष के वारिस हमें बनाया है. इसलिए उस वारिस के नाते आशीष देने वाला बनना चाहिए हमें. हालेलुया. प्रभु कितना महान है. प्रभु जब ऐसे बोला है तो ऐसे करके दिखाया है. क्या करके दिखाया है? जब लोगों ने प्रभु को सता रहा था, यूहन्ना का सुसमाचार 18 का 23 देखिए. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 18 വേഴ്സ് 23. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ. हालेलुया. जॉन चैप्टर 18 वर्स 23. यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? जब प्रभु यीशु को पकड़ करके क्रूस के ओर ले जा रहा था, उस समय वहां पे उनको न्याय विचार करते समय प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए कहा तो प्रभु पूछता है, वहां पर क्या किया था? उनको प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा. तब प्रभु यीशु मसीह पूछा, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? क्या मैंने कुछ गलती किया है? क्यों मुझे मार रहे हो? जब आप अपने आप थप्पड़ लेते हुए प्रभु यीशु मसीह उनको श्राप नहीं दिया, उनको वापस थप्पड़ नहीं मारा. उनके बारे में पहला पत्रोस में लिखा है वो कैसा आदमी है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कैसा है. पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 22वें आयत में देखिए. യേശുവിനെ അവർ ന്യായവിസ്താരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ യേശുവിന്റെ കർണത്തടിച്ചു. യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ എന്നെ അടിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്ത്? അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയില്ലായിരുന്നു. അവൻ അവരെ തിരിച്ച് ശപിച്ചില്ല, തിരിച്ചടിച്ചില്ല. അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് 1 പത്രോസ് 2:22 വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവങ്കിൽ കാര്യം പരമേൽപ്പിക്കുക അത്രേ ചെയ്തത്. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसका मुंह कैसा था वहां पे लिखा है, वो कैसे जीभ को इस्तेमाल किया लिखा है. पहले पत्रोस 2 अध्याय का 22वीं आयत, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था. हालेलुया. जब प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है तो अपने जीवन में वो करता है. वो हमारे लिए गवाही है, एक नमूना है. യേശു കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃകയാണ്. അവനൊരു മാതൃക വെച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അവനാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ പകരം ഉപദ്രവിക്കാതെ, നിങ്ങളെ ശകാരിക്കുന്നവരെ തിരിച്ച് ശകാരിക്കാതെ, നിങ്ങൾ അവരെ ശപിക്കാതെ അവരെ അനുഗ്രഹിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സ്തെഫാനോസിനെ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, അവർ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് ശപിക്കുകയായിരുന്നില്ല. അവന്റെ നേരെ വന്ന കല്ലുകൾ തിരിച്ചെറിയുകയായിരുന്നില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, പിതാവേ, ദൈവമേ, ഇവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാവിനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
हालेलुया। स्टेफनोस को जब मारने के लिए लेके गया, जब उसके ऊपर लोग पथराव किया, वो कुछ गाली नहीं बसा उनके ऊपर, वापस पत्थर नहीं फेंका। स्टेफनोस ने क्या किया? प्रेरितों के पुस्तक 7वां अध्याय में है, 60वीं आयत में लिखा है, वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके कहा, इन लोगों को जो मुझे सता रहे हैं, जो मुझे मार रहे हैं, जो मेरे ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनको माफ कर प्रभु, उनको माफ कर। प्रभु यीशु मसीह कहा था, जो मेरे हाथों पे कील ठोक रहे हैं उनको माफ कर, क्योंकि वो जानता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ इसे कर रहे हैं, अपने आप नहीं कर रहे हैं। നോക്കുക, സ്തെഫാനോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കാരണം കർത്താവായ യേശു ഒരു മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യേശുവിന്റെ നല്ല ശിഷ്യനാണ് സ്തെഫാനോസ്. അവന്റെ വായിൽ ശാപവാക്കുകളല്ല വന്നത്. അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, പിതാവേ, അവരുടെ പാപം നിർത്തരുതേ, അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരേണ്ട വാക്കുകളാണ് ആദിമസഭയിലെ ഓരോ ശിഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഒരാൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ, നമ്മെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ, നമ്മെ ശപിക്കുമ്പോൾ, തിരിച്ചവരെ ശപിക്കുവാൻ, തിരിച്ചവരെ പരിഹസിക്കുവാൻ, അവരോട് എതിർക്കുവാനാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത്? എങ്കിൽ ശിഷ്യരുടെ നാവായിട്ട് നമുക്ക് മാറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ശിഷ്യന്റെ നാവ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ഹല്ലേലൂയ. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 50-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. अगर हमें सच्ची चेला बनना है प्रभु यीशु मसीह का, तो श्राप के बदले श्राप नहीं देना है। जो हमें सताता है उनको सताना नहीं है। जो हमारे बुराई करता है उनका बुराई नहीं करना है। एक चेला का जीव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में यशायाह का पुस्तक 50वां अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। थके हुओं को अपना वचन के द्वारा संभालना जानूं। थके हुओं को संभालने के लिए प्रभु ने हमें चेलों का जीभ दिया है। दूसरों को मदद करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए, उनकी आशीष देने के लिए हमें बुलाया है. നോക്കുക, യെശയ്യാവ് 50:4 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ, ശത്രുവിനോട് എതിർക്കുവാനല്ല നമുക്ക് നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത്, തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ നാവ് കൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല ശമര്യക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ആ വീണ് കിടക്കുന്നവനെ, തളർന്നു കിടക്കുന്നവനെ, ആരും സഹായിപ്പാൻ ഇല്ലാത്തവനെ താങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശമര്യക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തളർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ അയക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ നാവുള്ളവരായി നമുക്ക് മാറാം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ മത്തായി സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കർത്താവ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വചനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. 11:28 നാം വായിക്കുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. प्रभु परमेश्वर यशायाह के द्वारा इसे कहा, तुम्हारा जीव दूसरों को आश्वास देने वाला, दूसरों को विश्राम देने वाला बनना चाहिए. हालेलुया. ये प्रभु यीशु अपने जीवन में ऐसा करके दिखाया. मत्ती का सुसमाचार 11वीं अध्याय उसका 28 का आयत में हम वो पढ़ते हैं. हालेलुया. संभालना वाला, जीभ से संभालने वाला, वजन से संभालने वाला. वहां पे ये लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर एशिया में कहा था चेलों का जीप क्या करने के लिए? थके हुए को വചൻ के द्वारा संभालने के लिए. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, ശക്തീകരിക്കുവാൻ, തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ താങ്ങുവാൻ വേണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, അവൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. रोमियो का पत्रिका 12 का 14 में हम पढ़ते हैं, जो तुम्हें सताता है उनको श्राप नहीं देना, उनको आशीष देना है. रोमी 12 का 14. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പൗലോസിലൂടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തമ്മിൽ ഐക്യമത്യമുള്ളവരായിരിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവേൻ, ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കുവേൻ. हालेलुया. अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप नहीं देना है सताने वालों को. प्रेरित पौलोस जो अपने जीवन में ऐसे करके दिखाया, क्या किया उन्होंने? जब लोग उनको सताया, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया, वापस श्राप नहीं दिया, उनको सताने के लिए आगे नहीं बढ़ा. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പത്രോസ് നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം കർത്താവായ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണം. പലപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീതി കിട്ടുവാൻ, ന്യായം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി വീര്യം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ്. യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി പിടിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ വാളെടുത്ത് ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടവനാണ് പത്രോസ്. എതിർക്കുവാൻ വന്നവരെ എതിർക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടവനാണ് പത്രോസ്. എന്നാൽ ആ പത്രോസിനെ ദൈവം യഥാർത്ഥമായ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ, യഥാർത്ഥ ഒരു ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ട് തന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചെതിർക്കാതെ, തന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ തിരിച്ച് ശപിക്കാതെ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ പത്രോസിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമുക്കും കഴിയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. अगर पत्रोस जो है, प्रेरित पत्रोस जो है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था. जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया था, उसी रात जब सैनिक उनको पकड़ने के लिए आया, तो पत्रोस ने क्या किया? वो उनसे झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अपना तलवार निकाला. प्रभु यीशु को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जो उनसे लड़ने के लिए आया, उनसे लड़ने के लिए प्रेरित पत्रोस कोशिश किया. लेकिन जब प्रभु के प्रेम से भरा, जब एक अच्छा चेला बना, तब प्रेरित पत्रोस कहता है उनका पहला पत्रिका 3 अध्याय उसका 9वीं आयत में क्या कहा है? देखिए, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं. നോക്കുക, എത്ര ശാന്തമായ വാക്കുകളാണ് പത്രോസ് സംസാരിക്കുന്നത്. എത്ര അധികമായിട്ട് പത്രോസിന് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായിട്ട്, ഒരു മാതൃകയുള്ള അപ്പോസ്തലനായിട്ട്, ഒരു മാതൃകയുള്ള മൂപ്പനായി മാറുവാൻ, ഒരു മാതൃകയുള്ള ശിഷ്യനായി മാറുവാൻ, ഗുരുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ പത്രോസിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഒരു മാതൃകയുള്ള വ്യക്തിയായി, മാതൃകയുള്ള ഒരു ശിഷ്യനായി, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായി മാറുവാൻ കഴിയും.
കാരണം ആ പത്രോസ് മൽക്കോസ് എന്ന ദാസനെ വെട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം വാളെടുത്ത അവന്റെ കാതറുത്ത പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷം കൊടുക്കരുത്, ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമ്മെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ? പലപ്പോഴും ശാപവാക്കുകൾ പറയുവാൻ നാം വെമ്പൽ കൊള്ളാറുണ്ട്. പലരുടെയും ശാപവാക്കുകൾ നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. പലരുടെയും അർത്ഥം വെച്ചുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. പലരുടെയും ഉപദ്രവങ്ങൾ നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തു മാതൃക കാണിച്ചവനാണ്. യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ മാതൃക കാണിച്ചവരാണ്. ആദിമസഭ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും ഈ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൂടെ? നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിപ്പാൻ കഴിയുമോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം കഠിന വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ? ശാപവാക്കുകൾ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ? സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ശാപവാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ? ഒരുപക്ഷെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ദൈവം ശപിക്കണമേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശാപവാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവായിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അവനൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. കൊല്ലുവാനല്ല, മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിക്കാനത്രേ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത്. നമ്മെ ദൈവം അതിനാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. देखिए प्रभु परमेश्वर जो वचन दिया है, उनका चेला, उनका जीव कैसा होना चाहिए? चेलों का जीव दूसरों को संभालने वाला बनना चाहिए, श्राप देने वाला नहीं। श्राप मृत्यु की ओर ले जाता है, देने वालों को भी सुनने वालों को भी। प्रभु यीशु मसीह कभी दूसरों को श्राप नहीं दिया, उनका चेला कोई भी दूसरों को श्राप नहीं दिया। वो सुनकर के वापस सबको आशीष दिया। देखिए कितना अच्छी तरह से नमूना बन करके एक चेला कैसा होना चाहिए, ऐसे जीवन से अपने जीवन में दिखाने वाला है प्रभु परमेश्वर का लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग। हम भी अपने आप को परखें, क्या हमारे अंदर से श्राप निकलता है, हृदय से श्राप निकलता है? दूसरे लोग जब हमें श्राप देता है तो वापस श्राप देने के लिए हमारे अंदर से श्राप निकलता है क्या? शायद हम बोला नहीं होगा अपने जीभ से, लेकिन क्या हमारे अंदर में ऐसे श्राप उगलता है क्या? जो बातें ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करके श्राप की बातें हमारे अंदर से उगल के आता है क्या? अपने आप को परखें, हम कितना प्रभु यीशु मसीह का चेला बना है, हमारे जीव कैसा है? क्या हमारे जीव में कड़वापन है, श्राप उत्पन्न होता है? तो आइए समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मेरे जीव को शुद्ध कर, तो पवित्र कर। आज से मेरे जीव से श्राप की बातें नहीं निकलेगी, कड़वापन नहीं निकलेगी, बल्कि दूसरों को मैं आशीष दूंगा, क्योंकि मुझे आशीष के वारिस बनने के लिए तूने बुलाया है। आइए प्रार्थना करें और समर्पण करें, പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മോട് ഇത്രമേ സംസാരിച്ചുവല്ലോ, ഒരിക്കലും ശാപവാക്കുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉദിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവ് നാം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം, ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അത് ചെയ്യും. കർത്താവ് അത് നിവർത്തിക്കും. നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവ് യേശു മറ്റുള്ളവരെ ശപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മറ്റുള്ളവരെ ശപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കും മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കാതെ ജീവിപ്പാൻ, യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരായി വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കും. യുവജനങ്ങളെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इस वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।